मेरा ख्याल है कि जिन्नी भारी मशीन और जिन्नी दूर जाके गिरी है इन्नी फोर्स के नाल किते भी अगर किसी के घर दे विच गिर जाती तो उस बंदे बचते नहीं सके। चाहे वो बहादुर के रोड है, चाहे वो ताजपुर रोड है, चाहे वो टिब्बा रोड ते है, वो सारिया फैक्ट्रियां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच है। लेकिन ये बिल्डिंगां जिहड़ियां बनियां मेरे तो पुरानियां बनियां हुई। नवा असी पोल्यूशन बोर्ड नूं कह के रुकवाता होया, नवीं डाइंग नूं NOC नहीं मिल रहा। रह गई गल इन्हां दी इंक्वायरी कराउण दी। 65 डाइंगां दे कनैक्शन कट्टे गए सी जदों मैं इशू रेज़ कीता सीगा, लेकिन बाद चों मैनूं नहीं पता की मजबूरियां कॉरपोरेशन दीयां रहियां कि उन्हां ने उन्हां दे कनैक्शन खोलते। बीते कल ताजपुर रोड ते डाइंग इंडस्ट्री विच होए धमाके दौरान मौके ते जायजा लैण पहुंचे इलाका विधायक संजय तलवार ने अपने ही नगर निगम ਅਤੇ पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ते सवाल खड़े करदिआं कहा कि लुधियाना की दुर्दशा लई कारपोरेशन ਅਤੇ पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह जिम्मेवार ने, क्योंकि जदों उन्हां ने शिकायत कीती सी तां कुछ समय लई डाइंग बंद कीतीआं गईआं सन, पर उस तो बाद मुड़ तो एक छोटी ਜਿਹੀ बैंक गारंटी देण तो बाद उस नूं शुरू कर दिता जांदा है। तलवार ने कहा कि लुधियाना दे विच 300 तो वध डाइंग चल रही है, जिस नाल ना सिर्फ हवा 'च प्रदूषण फैलदा है सगों पानी नूं भी गंदला करदियां ने। उन्हां कहा कि इस पिछे नगर निगम ਅਤੇ पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह जिम्मेवार ਹਨ, क्योंकि इन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्हां कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के फायदे लई इन्हां ते कार्रवाई तो नहीं करता, पर अखबारां 'ਚ इश्तिहार जरूर लगवा दिंदा है। उन्हां कहा कि इस विच कारपोरेशन भी जिम्मेवार है। उन्हां कहा कि वार-वार अपील करने के बावजूद भी इन्हां उपर कोई फर्क नहीं पैंदा। जानकारी दिंदे उन्हां कहा कि यह हादसा इन्ना वड्डा हो सकता सी कि कई लोगों की जान भी जा सकती सी ਅਤੇ इन्हां 300 डाइंग लई ਲੱਖਾਂ लोगों की जान ਨੂੰ मुश्किल विच नहीं पाया जा सकता। और की कुछ कहना रहा कांग्रेस विधायक संजय तलवार दा, आओ तुसीं भी सुनो। मनभागी घटना जी हुई है, लेकिन चलो एक मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करदा कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, ना तो फैक्ट्री वाले के अंदर जी लेबर सी, ना जो सराउंडिंग एरिया है उन्होंने कोई नुकसान होया। बट ये बड़ी वड्डी नैगलीजेंसी है, जोड़े फैक्ट्री के मुलाजम से उन्होंने कहते स्टीम प्रोड्यूस करते रहे उन्होंने बंद नहीं किया, जिन्ना बॉयलर फट के वो काफ़ी दूर जा मशीन फट के बहुत दूर जाके गिरी। मेरा ख्याल है कि जिन्नी भारी मशीन और जिन्नी दूर जाके गिरी है इन्नी फोर्स के नाल किते भी अगर किसी के घर दे गिर जाती तो उस बंदे बचते नहीं सके। तलवार साहब विधायक विनोद कुमार जो प्रवासी विंग का प्रधान है कह रहा इनलीगल तौर पर जी फैक्ट्री चल रही सी, तुसीं इत्ते हुण की कार्रवाई करो? तुहाडे हल्के दे विच इनलीगल तौर पर कितनी फैक्ट्रियां चल रही या कई डाइंगां चल रही जिहदे तुसीं स्टिक एक्शन भी लिता लेकिन छू नहीं सके? मेरा सवाल है देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਬਣਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਇਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 3.5 ਈਅਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ मतलब ਆਪਾਂ करिए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की जी साड़ी कॉरपोरेशन है जी, ये मैं इस कहन च कोई गुरेज नहीं कराँगा, बड़ा वड्डा कॉरपोरेशन का फेलियर है। जदों ये चीज़ां बन रही होंदियां उन्हां वालों कुछ नहीं देखा जाता, ना बिल्डिंग बाईलाज की पालना हो रही है तो ना ही फायर सेफ्टी मेजर की पालना हो रही है। अगर एड्डी वड्डी इंडस्ट्री लग रही है उस 500,000 बंदा काम कर रहा है, वो सराउंडिंग एड्डी बड़ी आबादी है, तो किते ना किते ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सो मैनी टाइम ਈਵਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਬੋਰੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ मेरी कोशिश है मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ACP SP ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ SHO ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਡੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਗੜ੍ਹ ਹੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਵਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਂ ਡਾਈਂਗ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, 65 ਡਾਈਂਗਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੌਟ ਕੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਈਂਗ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਜਾਂ 350 ਡਾਈਂਗ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 350 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਸਰ ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ 92 93 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਵੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 15 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ
ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ? ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇੰਗਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ 400 ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਟਰ ਵੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟੀਪੀ ਚਲਾਈਏ। ਉਹ ਸੀਟੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹਾਦਰਕੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸੀਟੀਪੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ 5-5 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ? ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨਓਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਗਾ, ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾ ਨੋਰਮਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਬਾਈਲਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ 40 ਫੁੱਟ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਰੋਡ 60 ਫੁੱਟ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਰੋਡ 80 ਫੁੱਟ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।